ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائين على يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نادى ملفظ من درج الأوصاف المحمدية وقوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخارجة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة علب بجد تحت الرئال فتعشاها من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين محمد الغالب اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبيين والمؤمنين في جميع الجهات مريد الدين القوي في جميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام الإيمان بأهلها مأمورا مأنا وسورا. واشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وأعوذ بشر المعتدين والظالمين واصدر عن الأولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيضا بتأييد من عندك وناس على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في العز الحسين من جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن أهله منصوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fa'atul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara yang selanjutnya kita mulai, para hadirin selamat datang di acara milad yang kedua Angkatan Muda Paguyuban Demak Jabodetabek untuk bisa memasuki aula yang telah disediakan. Karena sekarang cuacanya lagi hujan, yang jauh semakin merapat, yang merapat semakin mendekat, dan yang sudah mendekat wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk para hadir untuk bisa masuk untuk persiapan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan langsung dipimpin oleh Pak D. Budi dengan dirijen Saudara Isfaudin. Kepada yang terhormat Pak D. Budi dan Saudara Isfaudin,
untuk bisa langsung mempersiapkan diri. Para hadirin untuk berkenan berdiri. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina, penasehat yang selama ini mengayomi, yang saya hormati jajaran pengurus dan anggota AMPD yang tetap solid sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Paguyuban Demak Jabodetabek, Bapak Haji Dr. Haryadi Himawan. Yang saya hormati Bapak Ketua Angkatan Muda Demak Jabodetabek, Saudara Agus Zainal Abidin. Yang saya hormati Ketua AMPJT Bapak Nagus. Yang saya hormati
perwakilan atau pembina dari AMPJT maupun PJT Bapak Leles, yang saya hormati Bapak Kiai Lutfi, tak lupa kepada rekan-rekan dari paguyuban Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pagi ini, siang ini kita masih bisa berkumpul di acara milad yang kedua Angkatan Muda Paguyuban Demak Jabodetabek. Semoga dengan milad ini AMPD tetap jaya, AMPD tetap melangit, AMPD solid selamanya. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti syafaatnya besok pada hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya mewakili Ketua Panpel, yang sebenarnya bukan tugas saya ini. Karena ketuanya baru pertama bilangnya minder, ya wis lah kalau maju. Kulo jane ya ora siap mengudu bagian niku lho. Tapi tak kuat-kuatke lah. Sebagai Ketua Panpel, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk suksesnya milad yang kedua AMPD. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kesulitan ini bisa terus selamanya, saling bersinergi untuk kemajuan AMPD ke depan. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita yaitu Kiai Lutfi, manta'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Terutama wabil khusus Ketua Paguyuban Demak Jabodetabek, Bapak Dr. Insinyur Haji Haryadi Himawan, manta'anallahu bituli hayati. Semoga beliau juga panjang umur, sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Leles, alhamdulillah juga hadir tengah-tengah kita. Yang terhormat Mas Agus yang selalu mensupport acara kita. Mudah-mudahan para sesepuh bin sepuh ini panjang umur, sehat walafiat, sehingga selalu bisa membimbing kita dalam mensukseskan keseluruhan acara kita. Yang tak lupa ketinggalan Pak D. Budiono selaku motivator AMPD, yang begitu dahsyatnya beliau juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang paling utama dan lebih utama, yang terhormat seluruh sedulur AMPD Jabodetabek, Angkatan Muda Paguyuban Demak Jabodetabek yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita
sehingga dengan nikmat tersebut di pagi jelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka memperingati milad kedua Angkatan Muda Paguyuban Demak Jabodetabek. Mari bersama-sama nikmat yang besar tersebut kita syukuri dengan maqalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan maqalah tersebut kita tergolong hambanya yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Harapan besar semoga kita tergolong umatnya yang diakui mendapatkan syafaat, lebih-lebih syafaatul uzmah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada ketinggalan yang kita hormati, yang saya hormati dari segenap paguyuban yang ada di Jabodetabek, Jawa Tengah, yang telah hadir, yang kami muliakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini kita memperingati milad AMPD yang kedua. Atas nama pengurus Angkatan Muda Paguyuban Demak, kami mengucapkan beribu terima kasih, banyak terima kasih atas kehadirannya, terutama dari Panpel, panitia pelaksana milad yang kedua ini, sehingga dengan kerjasama yang baik ini pada acara hari ini bisa berlangsung tanpa ada suatu halangan apapun. Dan juga terima kasih kepada segenap sponsor yang telah memberikan spot atau motivatornya. Ada karangan bunga, terima kasih kepada PT Lumba-Lumba, oleh-oleh khas Semarang, dan juga terima kasih kepada karangan bunga yang telah dikirim dari sedulur Kecamatan Dempet. Alhamdulillah, terima kasih. Dari kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih, sehingga dari kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya dengan iringan doa. Jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, pada siang hari ini sekali lagi atas nama pengurus yang aktif masa jabatan masa bakti sampai 2018, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada segenap sedulur yang sudah memperkenankan hadir waktunya. Semuanya dari kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya dengan iringan doa. Jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dari kami, mari kita bersama-sama kita songsong kebersamaan ini dengan sebagaimana simbol yang kita cantumkan, yaitu bersama-sama AMPD Guyub Rukun Dadi Seduluran Selawase. Sekali lagi bersama-sama AMPD Guyub Rukun Dadi Seduluran Selawase. Amin. Mudah-mudahan persaudaraan ini kekal atau abadi sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami hanya sekedar melaporkan bahwa acara yang sudah berlangsung, kita tadi sudah mulai dari acara jam 7.15, dilangsungkan acara Khatmil Quran. Sebelumnya juga dibacakan Ratibul Haddad. Setelah Ratibul Haddad langsung dilangsungkan pembacaan Maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan dengan rangkaian acara yang begitu indahnya ini dapat membimbing kita, tentunya dapat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dulur yang dirahmati Allah, cukup sekian dari Al-Fakir pribadi, kekurangan dari Al-Fakir mohon maaf. Sebelum kita akhiri bersama-sama, saatnya yang muda berkarya, saatnya yang muda berbicara, saatnya yang muda makin semangat untuk mempererat tali silaturahmi ini. Mudah-mudahan kekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama sekali lagi sebelum saya akhiri, AMPD matur suwun, terima kasih, mohon maaf kekurangan dari Al-Fakir pribadi dan tidak ada kebaikan dari Al-Fakir. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurangan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah malikal mulki tu'til mulka mantasa, wa tanjil mulka mimantasa, wa tu'izzu mantasa, wa tudilu mantasa, biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Agus dari AMPJT sekaligus warga Demak, Ketua AMPD. Untuk menggelurakan semangat ini, karena saya tadi kok seneng aku dilihat merdeka, merdeka. Mari kita pakaikan salam perjuangan kita, merdeka. Saya tadi terus terang gergel melihat bendera merah putih bersanding dengan bendera Demak ada di sini. Tapi bendera ini simbol kerajaan, simbol kedaulatan negara yang waktu itu adalah kerajaan Demak. Jadi kita harus lihat ya, kalau sekarang ada yang mengatakan tidak mau hormat pada bendera karena dianggap berhala, itu keliru besar. Karena bendera di sini ini bukan benda, tapi ini simbol gitu loh, simbol kedaulatan negara. Nah itulah satu cerita, makanya saya melihat sang saka merah putih tadi berdampingan dengan bendera. Alhamdulillah, berarti jiwa kebangsaan kita, warga Demak khususnya AMBD ini cukup luar biasa ya. Kegiatan simbolis semacam ini itu bukan persoalan sepele, sederhana, tapi ini ekspresi perasaan kita, loyalitas kita kepada bangsa. Karena Demak adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, ini milad yang kedua. Saya senang kemarin panitia sempat datang ke rumah, kira-kira 3 minggu yang lalu memberitahukan. Terima kasih. Saya masih dianggap orang tua, ya. Dan insya Allah sebetulnya ini sudah selesai masa bakti ya, tapi mungkin menurut Pak Sohibin mau diundur setelah Lebaran. Nah monggo, siapa yang rasanya memang sudah saatnya yang sepuh-sepuh ini sudah menjadi tuturi Handayani sama tuturi Hambayari kalau punya rezeki kan gitu ya. Jadi silakan ya, yang memang paguyuban itu bukan seperti partai ya. Kalau partai kan pemilihannya pakai ya silakan aja sekarang dirembuk ngomong jauh ya. Orang yang mau ngomong paguyuban itu harus orang yang punya waktu, masih fit dan apapun juga memang ya mau tidak mau. Kalau AMPD saya senang. AMPD ini tulus ya. Tulus banget itu saya bilang pertahankan AMPD karena masih muda-muda. Tapi kalau sudah organisasi sepuh ini, jadi agak sulit untuk tulus ya, karena mesti ada saling kepentingan yang saling numpang di situ, gitu loh. Nah, jadi nanti yang menjadi ketua paguyuban itu ya tetap sebagai orang-orang yang punya status. Karena begini, di organisasi paguyuban ini prakteknya yang punya status itulah yang bisa ngatur, bukan ketua umum, ya. Yang punya status ini faktanya seperti ini. Ya apakah status itu sebagai bintang 2, bintang 3, apa pengusaha besar atau apa, ini adalah realita, itu harus kita terima kan seperti itu. Jadi sebaiknya ya beliau-beliau itulah yang nanti diajak rembukan kira-kira siapa yang akan menjadi ketua umum. Namun untuk AMPD saya mohon steril seperti ini, tetap jadi semboyan jadi dulur guyub rukun, jadi dulur selawase itu saya yakin pada level golongan muda itu bisa diterapkan. Jadi adalah satu komponen dari organisasi daerah yang steril, yang benar-benar dengan keikhlasan hati untuk berkumpul karena semata-mata persaudaraan, bukan karena ada kepentingan-kepentingan lain. Kalau udah orang tua udah susah Pak. Orang tua tuh mau ngomong tulus kayak apa, pasti ada kepentingan. Nah ini pengalaman saya sekarang, pengalaman saya dulu sebelumnya. Mulai karenanya maka monggo nanti dirembuk siapa yang akan menjadi ketua umum masa yang akan datang. Masuk tahun 700 ya. Jadi sebetulnya jauh lebih dulu di kita. Kalau Rasulullah kan tahun 500-an sampai 600 ya. Sama zaman khilafah itu di Cina sudah tahun 700. Sementara Demak itu 1470-an sekarang. Walaupun dulu zaman Mahapatih Gajah Mada itu beberapa kampung sudah memeluk agama Islam. Ada satu riwayat di buku Negara Kartagama, waktu Gajah Mada mendengar suara adzan, dia tanya sama ikutnya, itu suara itu asing, itu tembang apa ya? Tanyanya tembang apa? Karena kan Hindu. Oh itu adalah tembangnya Islam. Nah Gajah Mada tidak memusuhi, tapi memang ya pertumbuhan agama waktu itu kan ya masih kecil dan sebagainya. Saya punya cerita menarik soal Demak ya. Jadi kita ini kan
Demak itu kan hanya 3 generasi dari Raden Patah, Pati Yunus, Sultan Trenggono. Kemudian pewarisnya Joko Tingkir memindahkan kerajaan ke Pajang. Ini juga perubahan, ini karena sebenarnya persoalan politik ya, karena ada perlawanan-perlawanan dari garis pesisir, maka kerajaan dipindahkan menyerang Malaka. Itu kan dia kena pecahan meriam ya, kena pecahan sehingga beliau akhirnya dibawa ke Pulang sampai di Demak baru gugur. Nah, di situ istrinya Raden Patah, itu ibu siapa? Itu yang minta supaya penyerangan Portugis itu diteruskan. Nah, dimandatkanlah Sultan Trenggono untuk tetap meneruskan perjuangan Pati Yunus. Nah, Sultan Trenggono tahu kekuatan Portugis itu luar biasa. Dia kolaborasi dengan Adipati Tuban, dengan Banten, dan untuk bersama-sama menyerang Malaka. Nah, pada saat yang lain sudah berangkat, yang katanya perjanjiannya kita akan masuk Malaka dari sebelah utara, itu ternyata kalau menurut keterangan orang tadi ya, Allah benar tidaknya, Allahul Musawwab, justru Sultan Trenggono itu ke timur, bukan menyerang Malaka, tapi mendudukkan kabupaten-kabupaten yang ada di pesisir Jawa. Makanya kan meninggalnya Sultan Trenggono kan dibunuh di Pasuruan kan. Dia tidak dibunuh. Nah, rupanya ini mereka menyesal karena Sultan Trenggono dianggap tidak ingkar janji yang harusnya bersama-sama menyerang Malaka, tapi justru menggunakan kevakuman prajurit-prajurit yang sedang menuju ke Malaka untuk menundukkan Tuban dan beberapa kadipaten. Nah, akhirnya orang Tuban yang tadi ke Trengganu itu tidak bisa pulang.